डायस ते बैठे मेरे सम्मानित वीर, रूबरू बैठी गुरु रूप साध संगत जी, सनीमर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास बॉम्बे च बैंक की नौकरी तो इलावा सेवा की फील्ड विच करीबन 27-28 साल रुचि रखते हुए अकाल पुरख की रहमत नाल जेड़े एक्सपीरियंस पिछले 27 साल विच बिरध घरां च दिमागी कमज़ोर अनाथ लड़कियां दे विच, कोड़ियां दे आश्रम विच, बॉम्बे दे टैररिस्ट अटैक, बॉम्बे दे ट्रेन ब्लास्ट, आपातकालीन स्थितियां, सुनामी, गुजरात अर्थक्वेक, बॉम्बे फ्लड ते बहुत ही रिसेंट उत्तरकाशी दियां महामारियां कांडां ते विचरदे हुए जेड़े तजुर्बे इस सेवा विच महसूस किए हैं, मैं चाहना हाँ कि यह एक मेरे मन की एक बलबला है जिहड़ी मैं अज दे लाइक माइंडेड संगत जिहड़ी इत्थे बैठी है सेवा नूं मुख रख के उस नाल शेयर कर सकां। हो सकता है इस विषय विच बोलदियां, क्योंकि ये निजी एक्सपीरियंस है तो मैं और मेरा बोला पर उस विच होमे की बदबू नहीं होगी। ये सिर्फ आप जी की जानकारी लई। अमूमन जिहड़ी मैं एक्सपीरियंस आप जी नाल शेयर करांगा वो बॉम्बे की मैट्रोपोलिटन लाइफ नूं एंगल मद्देनज़र रख के करांगा। हो सकता है कुछ चीज़ां इधर दे उधर दे विच फर्क पै सकदियां होण। जदों समाज सेवा की गल करिए या मनुखता की भलाई की गल करिए, एक आम इंसान 5 कारण दसदा। मैं उन्होंने 5 बहाने दसना। ही गिव्स 5 एक्सक्यूज़स। पहला है कि मेरे को टाइम नहीं है। ये बड़ी आम प्रचलित गल है बॉम्बे दे खास तौर पर। साढ़े ते सरकारी महकमियां च ये एक डायलॉग बन गया है कि काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत मिनटों की नहीं। वी आर सो बिजी डूइंग नथिंग। बॉम्बे का एक ब्रिज है जिहड़ा 2 स्टेशनों को मिलांदा है और इतना बिजी स्टेशन का वो ब्रिज है कि 1 घंटे के अंदर एवरेज 50 हज़ार तो 70 हज़ार बंदा उस ब्रिज को क्रॉस करता है रोज़ाना। एक डेड बॉडी पई है, लोगों को ख्याल ही नहीं, वो उहदे उत्ते छलंग मार के जाई जाते। बॉडी की पोजीशन ईस्ट वैसट टू नॉर्थ साउथ हो गई है, पर किसने ये कोशिश नहीं की देखने की कि ये बंदे नूं होया कि 2 दिन तक वो शरीर उत्थे पिया रहा। और बाद जदों पुलिस वाले महकमे वाले ने देखा तो बदकिस्मती नाल वो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर सी जिस स्टेशन के उत्ते वो पिया होया सी। सो इन ह्यूमन असी कितने कठोर हो गए। असी इतने व्यस्त हाँ कि साढ़े को 1 सेकंड नहीं देखने वास्ते कि बंदा जिंदा है या मरिया है। हो सकता है कल मैं भी उत्थे पिया हूँ, पर क्यों, वाई इट इज़ सो कि दुनिया विच बंदे दौड़ दी विच क्यों लगे हुए हैं। ये तेर मेर 9900 के दौड़ च लगे हैं, आंकड़ियां के दौड़ च लगे हुए हैं। दूसरा है कि मेरे को पैसा नहीं है। मैं मनना कि बहुत सारे काम पैसों नाल कीते जांदे, पर पैसा ही सब कुछ है। ये तुहानूं मेरे जिन्ने 5 पॉइंट आप जिन्हों डिस्कस करांगा वो 5 दे 5 पॉइंट स्लाइड शो आप जिन्हों अथेंटिकेट करवाएगी कि मैं इस तरह समझना कि दैट इज़ राइट, व्हाट आई से इज़ राइट।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਦਸਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਈ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ सी ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਬੈਗ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ लॉकर ਕੱਢਿਆ, कहता ये रोटरी क्लब वाले आए थे, ये आप ले जाओ, ये लायंस क्लब वाले आए थे, ये आप ले जाओ, ये फलाने क्लब वाले आए थे, ये आप ले जाओ, ये आपने दिया, ये भी ले जाओ। उन्होंने कहना तो आपको चाहिए क्या? तो उन्हें मराठी से क्या है, तुम्हें माजाशी बोला, अगर आपको हमको खुश करना है तो मेरे साथ में बैठ के 5 मिनट बात करिए, यू टॉक विथ मी। हमारे यहाँ बात करने वाला कोई नहीं है, हमको खाने की किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हमारी इच्छाएं सब खत्म हो गई, हमारे बाल बच्चे हमारे साथ में नहीं हैं, आप हमारे पास बैठ के 2 मिनट बात तो करिए। सो बेसिकली इत्थे पैसा जरूरत पे है? नो। बहुत से एक्टिविटीज़ जिस तरह गुरु नानक साहब का प्रकाश उत्सव या विसाखी के दिन त्यौहार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੂੰਗੀ ਹੋਰ ਬਹਿਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮਰ 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 ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਕੀ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਠ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੀਨਿਊ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਿਰਧ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, मैं कोई प्रधान नहीं, मैं कोई सैकटरी नहीं, मैं कोई अहुदेदार नहीं, तो मैं क्यों करा? भाई कन्हैया ने जदों पहली बार पट्टी की सी, उस वेले कोई संस्था नहीं सी,
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਂ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਟਰੈਕਟਰਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਿੱਲੇ ਹੈ, ਕੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚ ਔਰ ਖਿੱਲੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ। ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਬੈਂਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਸਲਮਾ ਸ਼ੇਖ, ਯੰਗ 37-38 ਏਜ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਬੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਨਜ਼ਮਾ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਰ ਅ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਲੀਨੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਬੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰੈਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਸਟ 25 years ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੂ ਲਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ 25 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ 25 years ਦੈਟ ਮੀਨਸ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂ ਅਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਯੂ ਰਿਟਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹ 30-30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਡੂ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। तो मोहम्मद इकबाल का एक शेर सी कि भी माना कि हर गुलशन को गुलजार ना कर सकेंगे हम। ये मेरे वास्ता रोग नहीं है कि मैं दुनिया के हर दुखी का दुख दूर कर सका, कि माना कि हर गुलशन को गुलजार ना कर सकेंगे हम, पर एक खार तो कम कर सकेंगे गुजरेंगे जहाँ से हम। तुसी किसी दे पैर चो कंडा ते काट सकोगे, तुसी किसी दे पैर किसी दे रस्ते तो पत्थर दे साइड ते काट सकोगे, उन नहीं कर दो, और कुछ नहीं करना, पर उस साइड ते पत्थर कट साइड ते कर दो। लॉरल आइसली एक अंग्रेज साइंटिस्ट रहा, जड़ा
ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬੀਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਨਕੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਭਲੇ ਮਾਨੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਟਾਈਡ, ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੋ ਟਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਤ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਨਾ। ਲੌਰਲ ਆਇਸਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ਸ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫਿਰ ਚਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਸੇਵ ਦੈਟ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੋਰ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੌਰਲ ਆਇਸਲੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਰਲ ਆਇਸਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੜੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਪਰਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇਗੀ। 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਫਿਰਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਛਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਛਾਈ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਗ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਸ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦਿਖੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਹਰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਈਂਡ, ਡੈਫ, ਡਮ, ਔਰ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਨ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਚਾਈਲਡ। ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 7-8 ਨਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ, ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਸ਼ੀ ਲੈਫਟ ਆਊਟ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2 ਆ ਗਈਆਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫੇਸ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਰੀਡ ਦਿਸ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਫੜਾਤੀ। ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਏ? 4 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਬਈ ਸਹਿਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ। 70-72 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਰਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਨਲਾਈਨ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਲਾਈਨ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਪਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਰਧ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸਅਪ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, 7 ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 350 ਡੈਡ ਕੈਜੁਅਲਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹਾਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖੇਲ 350 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਐਸ.ਸੀ. ਪਾਂਡੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 6 ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਔਰ 6 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਿਊਟੀਲੇਟਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸ.ਸੀ. ਪਾਂਡੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਫਨ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖੀ ਸਾਥੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਗਜਬਜੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ
कि ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇ ਸੂ ਮਾਰੋ ਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਕਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਸੀ, वो डेड बॉडियाँ ढूंढने जान, ये मेरे वो चाचे का नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, हाँ 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 भाई ये आपके चाचे का नहीं है, किसी और के चाचे का तो हो सकता है। तो मेरा सू मने सू, असी वो टेंडेंसी रखी है कि मैनू अजे तक तो कष्ट आया नहीं तो दूजे नू आवे भाई, पर असी उस टाइम तक क्यों वेट करिए जब साढ़े तक आवे। पर ये सारे विषय 5 विषय जदों असी एक बॉल अंदर पकड़ के रखते हैं और ये कहते हैं कि भी समाज सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, और एक हर बंदे का एक धर्म बनता है और इंडिट परम धर्म बनता है कि मैं समाज वसे समाज प्रति कुछ अपना हक पूरा करिए। पर फिर गुरु नानक का मिशन है कि अपना घर मूसत राख ना साके कि पर घर जोहन लागा। मेरे घर के अंदर मेरी माँ पई है तड़फदी, मेरा प्यो पिया है बीमार, और मैं गुआढ़ियाँ ते जाके मैडिकल कैंप लावां, वो भी प्रवानित नहीं। प्रथम अपना अपना मतलब मेरे नेड़े जोड़ा भी है। तो ये साड़ी सारी विषय समाज की है। मैं ये महसूस करना कि छोटे छोटे काम किते बहुत वड्डे वड्डे सोसाइटी इंपैक्ट लिया सकते हैं। वो सारे छोटे छोटे काम एक स्लाइड शो में मेरे वीर जी हुण स्टार्ट करनगे, तुसीं उन्होंने बड़ी बारीकी नाल देखो तो अपने राय दसो। होइयां गलतियां भुलां चुकां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। हर गुलशन को गुलजार ना कर सकेंगे हम, पर एक हार तो कम कर सकेंगे, गुजरेंगे जहाँ से हम।
हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो कुछ हर किया भयो कभी कभी। ये एक छोटा जा नमूना, कुछ स्लाइड्स कट की है इस करके साउंड सिंक्रोनाइज नहीं है, टाइम ਨੂੰ देख के कुछ 8-10 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं क्षमा चाहना हाँ, बोलदियाँ हो सकता है कुछ मेरे पॉइंट्स आप जी ਨੂੰ एक्सैप्टेबल ना होण ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, मैं माफ़ी ਦਾ ਪਾਤਰ हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।